우리가 찬양 들어가기 전에 질문, 퀘스천 하나가 있어요. 우리가 이제 미션에 관련된 설문을 라스트 위크부터 듣기 전에 우리가 어떤 챕터 읽었죠? 네, 3을 읽었어요. Someone has been paying attention. 네, 네 주화만 들었나봐요. 그 다음 혹시 챕터가 뭔지 아는 사람? First Samuel, Second Samuel 다음에 그걸 영어로? 영어로라니까? In English. Kings. 네, 사무엘이랑 사무엘 그 다음에는 킹스예요. 그래서 우리가 다윗 배운 다음에 그 이후에 이제 왕들에 대해서 배우거든요. 근데 우리가 킹스 잘 아는 친구들이 알다시피 왕들이 많았는데 그게 다 잘 됐나요? 결국에는 잘 되지 않았죠. 우리 지금 살고 있을 때 지금 이제 현재 살고 있는 우리에게도 많은 왕들이 있는 것 같아요. 우리가 약간 look-upon-하고 약간 depend-on 하는 그런 킹스 같은 그런 게 있을 거예요. 예를 들면 뭐가 있을까요? 네, 머니도 여러분들은 머니 생각하는지 모르겠는데 머니도 될 수 있고 또 친구들이 될 수도 있고 뭐 소셜 미디어도 될 수 있고 우리가 알게 모르게 그런 거에 막 depend-on-하고 막 obsessed-하고 약간 그런 게 있을 수 있을 것 같아요. 근데 그럼에도 불구하고 우리가 바라봐야 될, 우리가 의지해야 될 하나의 왕은 누구일까요? 네, 그게 하나님이라는 것을 우리가 잘 알고 가면 좋을 것 같아요. 그래서 이 시간 우리 다 같이 일어나서 우리 같이 찬양 드릴 텐데요. 찬양 드리기 전에 우리 삶에 하나의 왕이신 그 하나님을 의지하며 이 시간 나아가길 원합니다라고 우리 다 같이 기도하고 나아가도록 하겠습니다. 다 같이 기도할게요. 하나님 아버지 참으로 감사드립니다. 이 시간 주님 이 예배 시간에 나올 때 주님 우리가 가지고 있는 모든 것들을 주님 앞에 내어드리고 나아가길 원합니다. 주님 우리가 겸손한 마음으로 또한 신실된 정말 클린한 마음으로 이 시간 앞에 나올 때 주님의 영으로 또한 주님의 사랑으로 이 시간 우리를 채워주시옵소서. 오직 이 시간 주님만을 바라며 또한 우리 삶에 왕 되신 그 주님만을 바라보며 나아가길 원합니다. 주님 이 시간 붙들어 주시옵소서. 이 모든 것을 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Without hope and without life, if from heaven you came running, there was mercy in your eyes to fulfill the kingdom and power. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt.
Praise the Father. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all the heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb has conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born, and the Spirit lit the flame. Now the gospel truth of old shall not live and shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of praise the Father, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King. Praise the Father, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Let's sing that again. My hope is built. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone,
the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. 다 같이 기도하시겠습니다. 우리와 함께 하시길 원하시는 주님, 이 시간 우리가 주님이 전부라는 것을 이 시간 다 같이 고백했습니다. 주님, 우리와 모든 순간 함께 하여 주십시고, 우리가 지칠 때, 우리가 힘들 때, 또한 우리가 시험에 빠질 때 주님 우리와 함께 동행하여 주십시고 우리의 힘되어 주시옵소서. 우리가 고백한 것처럼 주님은 우리의 전부인 것을 우리가 이 시간 고백합니다. 그럴 때 우리가 우리의 마음을 내어드리고 또한 우리의 고민과 걱정들을 주님 앞에 나아가 내어드릴 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 이 시간도 함께 하실 줄 믿고 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Let's recite the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven, seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Let's do the offering. Good morning, everyone. 우리 서로 한번 인사해 볼까요? Good morning. 네, how are you? 오늘 새로운 친구도 있고,
뒤에서 보니까 목사님 새로운 친구 줄 알았더니 중원이더라고요. 토너 가더니 헤어스타일도 바뀌고. 네. 또 우리 하음이 하율이도 헤어스타일이 바뀌었네. 오케이. 우리 지난주부터 우리 선교에 대한 우리 저기 설교를 지금 듣고 있어요. 오늘은 목사님이 설교하기 전에 한 오가나이제이션 하나 소개해 주려고 해요. 바로 컴패션이라는데요. 여러분 컴패션이라는 단어가 무슨 뜻인 줄 알죠? 컴패션. 이 단어의 뜻이 보여주듯이 컴패션은 한국어로 동정심 그런 거를 가지고 사람들을 도와주는 거예요. 아마도 우리는 월드 비전이나 아니면 여러분들 아는 것도 뭐 있어요? 유니세프, Save the Children. 또 여러분들 하는 거 있어요? 없어요? 오케이. 뭐 그런 것들이 우리 잘 알고 있죠. 이런 곳들을 가리켜서 소위 Global Relief Organizations 아니면 NGO 이렇게 얘기를 하죠. 그래서 많은 사람들의 또 특히 어려움을 겪고 있거나 아니면 전쟁의 아픔을 겪고 있거나 이렇게 경제적으로 어려운 사람들을 많이 도와주고 있어요. 그런데 이 컴패션은 조금 달라요. 그래서 한국어로는 국제 양육 기구 이렇게 기구 이름이 따로 있어요. Global Relief Organization 아니고 뭐라고 이야기하냐면 Child Development Organization 이렇게 이야기를 합니다. 뭐냐면 Relief Organization은 한 번 도와주고 끝날 수 있잖아요, 그죠? 한 번 도와주고 끝낼 수 있지만 이 컴패션은 한 번이 아니라 계속 도와주는 거예요, 계속. 물론 한 번 도와줄 수도 있어요. 그렇지만 그 목적이 그 사람이 경제적으로 나아질 때까지 계속 도와주는 거예요, 계속. 목사님이 컴패션 인플로이가 아니어서 잘 모를 수도 있지만 컴패션에 굉장히 목사님은 관심이 많고 거기에 뭐 예를 들면 봉사도 많이 했고 그랬는데 다른 기관들과 다른 점이 몇 가지가 있어요. 첫 번째는 다른 오가나이제이션은 대부분이 어린이들만 대상으로 해요. 어린이. 목사님이 처음에는 청소년을 돕고 싶었어요. youth. 근데 없어요. 찾아보니까 월드비전도 어린이, 뭐 유니세프도 어린이. 그런데 컴패션만 청소년이 있더라고요. 물론 처음 시작할 때는 어린이도 있어요. 어린이가 대부분이에요. 하지만 유스도 있어요. 그리고 대학생도 있어요. college, university, 스튜던트까지만 도와줘요. 경제적으로 이제 자기가 스스로 독립할 때까지 도와줍니다. 그래서 컴패션은 조금 다르죠. 그 두 번째는 기독교적 철학을 갖고 있어요. 그러니까 크리스찬리티, 그러니까 복음을 전하기 위해서 세워진 기관이에요. 물론 여러분들 알고 있는 월드 비전도 이제 기독교에서 시작을 했어요. 근데 예전에는 그런 말이 없었어요. 우리는 크리스찬입니다. 이런 말이 월드 비전에 없었는데 목사님이 설교 준비하면서 들어가 보니까 다시 있더라고요. 그렇지만 도와주는 걸로 끝나요. 거기에 뭐 예수님 믿으세요, 뭐 하나님이 있어요 이런 말을 안 해요. 월드 비전은 그냥 종교와 상관없이 복음과 상관없이 도와줘요. 물론 그러한 것들도 필요하죠. 근데 컴패션은 도와주는 걸로 끝나는 것이 아니라 아까 전에 디벨롭먼트라고 했잖아요. 이 친구가 예수님 안에서 잘할 수 있도록 도와줘요. 컴패션은. 특별히 놀라운 사실이 하나 있는데 이 컴패션은 한국에서 시작한 건 아니에요. 미국 목사님이 만들었지만 한국을 대상으로 시작을 한 오가나이제이션이에요. 이게 무슨 말이냐면 여러분 코리안 워 이야기 들어봤어요? 6.25라고 그러죠. 6.25 6월 25일 코리안 워 때문에 많은 한국의 고아들이 생겨나고 어려움을 겪는 사람들이 많아졌어요. 그래서 미국의 스완슨 목사님이라는 분이 한국의 전쟁을 겪은 어린이들을 도와주기 위해 만든 오가나이제이션이 바로 이 컴패션이에요. 이 컴패션은 지금 27개 나라를 도와주고 있어요. 27개. 근데 여기에 이제 한국은 없어요. 왜? 한국은 이제 잘 사는 나라가 돼서 기준에서 벗어났어요. 그래서 한국은 없지만 지금 27개의 나라의 어린이들, 그다음에 youth 이런 친구들을 후원하고 있습니다. 그래서 캐나다에도 있어요. 캐나다 컴패션.
아니면 미국도 있어요. 미국 컴패션. 그다음에 또 어디 코리아 컴패션도 있고 네덜란드 컴패션 뭐 다 있어요. 컴패션 사무실이 다 있는데 캐나다에도 온타리오에 있어요. 나중에 중원이가 가보세요. 꼭 런던에 있어요. 런던. 그래서 가서 저 필트립 하고 싶어요 하면은 다 해줘요. 그래서 목사님은 어디 갈 때마다 꼭 컴패션 가거든요. 근데 지난 휴가 때 그 토론토 갔는데 못 갔어요. 런던까지. 그래서 나중에 기회가 있으면 목사님 꼭 가볼 거예요. 그래서 컴패션에 관심이 많은데 왜냐하면 목사님이 후원하는 친구가 있어요. 한 사람을 서포트하는데 드는 비용이 캐네디언 달러로 텍스 포함해서 $47. 여러분 생각해 보세요. 1달러로 사람 살 수 있어요? 1달러로 1달러로 사람 못 살려요. 우리 맥도날드에서 런치 먹으려면 얼마 들어요? 커피? 그죠? 최소한 드는 돈이 있잖아요. 그죠? 맥도날드가 뭐 아프리카에 있어도 뭐 우리 여기서 뭐 빅맥 얼마예요, 여러분? 보통 $10? $7? 아프리카에 가면은 $1일까요? 아니에요. 똑같이 거의 비슷해요. $7. 그러니까 47불이 필요한 거예요. 최소한 살아갈 때. 그래서 컴패션은 다른 데보다 좀 비싸요. 다른 데는 $10, 뭐 $20. 근데 컴패션은 좀 비싸요. $47. 목사님은 이 필리핀이라는 나라에 또 세부라는 도시가 있는데 여기에 있는 친구를 도와주고 있어요. 목사님 사진 준비했어요. 그래서 아마 처음에 목사님이 만났을 때가 3살, 3 years old 아니면 4 years 정확히 기억이 안 나요. 그런데 지금은 16 되었어요. 16. 두 사람이 같은 사람이에요. 굉장히 오래 했죠, 목사님이. 그리고 목사님은 세부에도 가보고 그랬는데 되게 특별한 경험들이 있어요. 그래서 더 많이 이야기해 주고 싶은데 나중에 기회가 되면 목사님이 얘기해 줄게요. 근데 이 컴패션이라는 것을 통해서 이렇게 선교라는 거, 미션에 참여할 수가 있게 되는 거야. 목사님이 직접 이 친구 이름이 엔젤이거든요. 엔젤. 이름도 참 예쁘죠. 엔젤. 천사. 근데 여기 엔젤한테 가서 예수님에 대해서 가르쳐 줄 수 없잖아요. 목사님이 비행기 타고 갈 수 없잖아요. 그래서 컴패션이 대신 해주는 거죠. 이 센터에서 컴패션 센터에서 아니면 교회에서 이 친구는 목사님이 내는 후원금과 편지들과 마음들과 이 모든 것들을 통해서 예수님을 배우게 돼요. 그리고 경제적으로도 좀 더 나은 삶을 살 수 있게 되고 그래서 목사님 오랫동안 이렇게 후원하고 있어요. 여러분들도 관심이 있으면은 언제든지 물어보거나 검색해서 들어가 보세요, 여러분. 캐나다 컴패션. 그럼 다 알려줄 거예요. 이러한 뭐 컴패션을 통하든 월드 비전을 통하든 무엇을 통하든 우리는 선교를 할 수 있어요. 선교에 동참할 수 있어요. 어떤 친구들은 이게 나와 무슨 상관인가 라고 생각하는 친구들이 있을 수도 있어요. 지구 반대편에 있는 사람이 나랑 도대체 무슨 상관인가 한 번도 만나본 적이 없는 사람들이 만약에 목사님 $47를 1년 동안 모으면 계산해 보니까 한 $500 되더라고요. $500. 이거 아끼면은 내가 원하는 거 살 수 있죠. 플레이스테이션 안 되나요? $900. 뭐 anyway 내가 원하는 거 살 수 있잖아요. 그죠? 그렇지만 나의 욕심을 뒤로 하고 다른 사람을 위해서 나의 돈, 나의 시간, 나의 마음을 나눌 수 있는 이유가 무엇일까요? 아니면 그렇게 할 때 얻게 되는 우리의 유익이 무엇일까? 손해 아니에요, 손해? 그렇잖아요. $500 잃는 거예요? Lost my $500. 잃어버리는 거예요? 그런 게 아니에요. 그렇게 될 때 얻게 되는 유익이 반드시 있어요. 우리가 지금 요즘에 2주 동안 미션에 대해서 배우고 있지만 예수님의 지상 명령에 대해 The Great Commission에 대해서 우리 배운 적이 있어요. 그러니까 선교는 선택이 아니라 그리스도인이라면 해야 하는 의무, 미션이라는 거예요. 미션.
사명인 거죠. 사명. 그래서 또 그거 의무이기 때문에 뭐 딱딱하거나 지루한 것이 아니라 기쁘게 그리고 기꺼이 우리는 이 선교를 할 수 있어야 되는 거야. 또 우리 요즘에 우리 뉴스가 하는 일이 되게 많아요. 요즘에 하이델베르크 캐테키즘 하고 있죠. 여러분 아직 못 들어본 친구들은 오늘 꼭 들어보세요. 여러분들이 재미있게 들어줘서 목사님도 재미있게 준비하고 있어요. 첫 번째 퀘스천 뭔지 기억나요, 여러분? 첫 번째 퀘스천이니까 굉장히 중요하겠죠. 거기 이렇게 되어 있습니다. What is your only comfort in life and in death? 사나 죽으나 당신의 단 하나의 위로는 무엇입니까? 여기에 comfort를 happiness로 바꿀 수 있다라고 목사님 설명을 했어요. 이 세상을 살면서 나한테 가장 행복한 게 무엇인가요, 여러분? 여러분들에게도 다 있죠. 무엇을 할 때 가장 행복하나요? 무엇을 가질 때 가장 행복하나요? 무엇을 생각할 때 가장 행복한가요? 이 하이델베르크 캐테키즘에서는 뭐라고 이야기하냐면 That I am not my own, but belong body and soul in life and in death to my faithful Savior Jesus Christ. 예수님이 나의 컴포트래요. 예수님이 나의 happiness래요. 여러분들도 이 말에 동의하십니까? 우리도 이렇게 고백할 수 있어야 돼요. 다시 말하면 우리의 위로와 행복은 예수님이에요. 돈이 아니고 다른 것들이 아니고 이 사실을 어떤 사람들이 깨달을 수 있을까요? 공부해서 아니면 사이언스 책에서 아니면 히스토리 책에서 학교에서 아니에요. 성경을 통해서 하나님 말씀을 통해서 예수님을 믿는 사람만이 깨달을 수가 있어요. 그런 사람들을 가리켜서 우리는 크리스찬이라고 하죠. 크리스찬, 그리스도인. 그래서 우리도 기꺼이 예수님이 나의 세이비어입니다. 예수님이 나의 컴포트입니다. 나의 해피니스입니다라고 고백할 수 있습니다. 그러나 이 세상에는 아직도 이 예수님이 컴포트가 되지 않고 예수님이 해피니스가 되지 않고 로드가 되지 않는 사람들이 많이 있죠. 그러한 사람들에게 진정한 행복이 무엇인지, 진정한 위로가 무엇인지, 진정한 기쁨이 무엇인지를 알려줄 수 있는 사람이 되어야 합니다. 그래서 유익한 거예요. 예수님이 나의 구주라는 사실을 깨닫는 거, 예수님이 나의 주인이 된다라는 사실을 믿는다는 것은 우리에게 굉장히 유익한 거죠. 그리고 이것을 나만 아는 것이 아니라 내가 사랑하는 사람들, 심지어 나의 친구, 내가 원수처럼 여기는 어떤 사람에게도 이것을 전하는 것은 우리에게 기쁨과 즐거움이 되고 유익함이 된다라고 할 수 있어요. 우리가 다시 한번 말씀으로 돌아오면 우리 오늘 액트 읽었습니다. 액트. 예수님께서 부활하셔서 지금 제자들에게 부활한 몸을 보여주시고 하늘로 heaven, 천국으로 승천하기 바로 직전이에요. 이제 이 말을 하고 예수님은 하늘로 올라가세요. 그때 뭐라고 이야기하시나요? 제자들은 부활하신 예수님을 만났지만 여전히 땅의 것들에 관심이 많아요. 그래서 이렇게 이야기를 합니다. So when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가셨을 때, 죽으실 때 제자들은 어떻게 했어요, 여러분? 모두 도망갔어요. 한 명도 빼놓지 않고 다 도망갔어요. 그런데 그들이 마치 솔로몬 시대처럼 로마 제국을 물리치고 또 유다 왕국, 이스라엘 왕국을 다시 세울 것을 기대했었죠. 그런데 어린 양처럼 힘없이 죽는 예수님을 보면서 십자가에 달리는 예수님을 보면서 많은 사람들이 실망했어요. 그리고 나서 얼마 뒤에 부활하신 예수님을 만난 거죠. 그런데 이전에 그렇게 기대하고 그들이 생각했고 예상했던 정치적인 그 욕심들이 제자들에게 다시 생각나게 한 거야. 그러나 예수님의 관심은 그러한 것이 아니죠. 그러한 것들이 아니에요. 제자들의 생각과 달랐어요.
그리스도인들 한 사람 한 사람 마음 속에 하나님의 나라가 회복되기를 바라셨어요. 그래서 이렇게 얘기를 하십니다. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. 나중에 예수님의 말씀대로 이 제자들은 마가의 다락방, Mark's upper room, 여기 마가의 다락방에서 정말 성령을 받게 돼요. 그리고 예수님의 증인 witnesses가 되어서 여러 나라, 여러 지역에 가서 복음을 전하게 됩니다. 예수님이 이 말씀하셨던 지역들을 한번 볼까요? 어떤 지역이 나와요, 여러분? Jerusalem and all Judea and Samaria. 그리고 마지막에는 the end of the earth. 땅 끝이 나와요. 이걸 보면은 점점 퍼져나가는 걸 볼 수 있어요. 목사님 맵 준비했는데 네. 여기 보면은 지금 제자들은 제루살렘이라는 곳에 있어요. 이 도시가 어떤 도시냐? 주디아, 당시에 유대 땅의 도시예요. city. 근데 여기서 좀 더 가면 사마리아라는 지역이 나와요. 여기는 어떤 지역이냐? 유대인들이 사마리아 사람들을 원수라고 생각했어요. 원수. 어떤 사람은 사마리아 사람들을 이렇게 생각했어요. 개라고 생각했어요. 개. 사람으로 안 봐요. 유대인들이 원수처럼 생각해가지고. 그런데 예수님은 뭐라 그래요? 사마리아에게도 가서 나의 증인이 되라. 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 그리고 심지어 사람들이 갈 수 없는 땅 끝까지 가요. 땅 끝. 끝까지. 끝날까지. 마지막까지 예수님을 모르는 사람들에게도 가서 예수님의 증인이 되라고 말씀하셨어요. 예수님의 제자들은 지금 몇 명이에요, 여러분? 11명이에요. 이스카리엇 유다 빼고 가룟 유다 빼고 11명이에요. 아니면 나중에 마띠아라는 사람 뽑죠. 그래서 12명이 다시 돼요. 근데 마가의 다락방에 성령을 받을 때 예수님의 제자들은 몇 명이었을까요, 여러분? 여기 나오지만 몇 명이래요? 120명. 120. 그러니까 12명만 예수님의 제자가 아니라 120명이 돼요. 그리고 예수님의 말씀대로 제루살렘에서 all Judea, 그러니까 예루살렘에서 선교를 시작하자마자 나중에 모인 크리스찬의 숫자가 나오는데 그 숫자가 뭐라고 되어 있냐? 3,000. 3,000명이래요. 3,000명. 그러니까 12명만 이 예수님의 말씀을 듣고 순종하는 것이 아니라 120명, 나중에 3,000명, 그리고 우리들까지 예수님의 이 미션에 대한 사명을 잘 감당할 수 있어야 되는 거죠. 심지어 그때 당시에는 숫자를 셀 때 남자만 셌어요. 남자. 그러니까 예를 들면 우리 여기에는 사람 몇 명 모여 있어요, 여러분. 한번 보세요. 몇 명 세봐요. 몇 명인지. 12명? 목사님 세볼게요. 그때 당시 식으로 세면은 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 우리는 7명 있는 거야. 이게 뭐예요, 여러분? 성인 남성만 세는 거 숫자 셀 때. 여러분들은 아직 유스잖아요, 그죠? 여러분들은 숫자에 포함도 안 돼요. 그러니까 중원, 민재, 다소 선생님, 조세 선생님, 해리 선생님, 목사님, 그다음에 저기 또 조시 선생님, 성민 선생님, 7명 있는 게 7명. 그러니까 3,000명보다 훨씬 많겠죠. 이 사람들이 모두 프로페셔널 미셔너리였어요? 아니잖아요, 그죠? 그럼에도 불구하고 예수님의 말씀을 따라서 기쁨으로 즐겁게 예수님의 증인이 되는 이 사명들을 잘 감당했다라는 거예요. 그리고 시간이 훨씬 많이 지나고 한 2000년 지나고 캐나다 에드먼튼 땅에 살고 있는 우리에게까지도 복음이 전달되고, 물론 부모님을 통해서 교회 오고 했지만 그렇게 해서 복음이 전달되어서 우리도 예수님을 고백하고 믿는 크리스찬이 되었습니다. 우리들도 이 제자들처럼 예수님을 믿는 기쁨과 즐거움을 다른 사람들에게 잘 나눠줄 수 있는 그러한 사람이 되기를 바랍니다. 그래서 우리가 모두 예수님의 witnesses, 증인이 되어야 돼요.
여러분 증인이 어떤 사람이에요? 증인은 사실 법정에서 사용하는 말이죠. 법정, 코트에서 사용하는 말이에요. 증인. 어떤 사람이 증인이에요? 무언가를 진짜로 보고 들은 사람. 안 보고 안 들은 사람은 증인이 될 수 없어요. 그거를 정말 목격한 사람이 증인이 될 수 있죠. 그럼 우리 예수님의 증인이 돼야 된다 그러는데 예수님 본 사람 있어요? 예수님의 진짜 음성 들은 사람이 있어요? 근데 우리는 어떻게 예수님의 증인 될 수 있어요? 성경 속에 있는 예수님을 우리는 발견할 수 있어야 돼요. 말씀 속에 있는 예수님을 만날 수 있어야 돼요. 그 예수님을 보고 그 예수님을 들은 대로 우리는 예수님의 증인이 되어야 하는 겁니다. 그래서 땅끝이 어딜까요, 여러분? 지구는 둥근데 땅끝이 있어요? 없잖아요, 그죠? 성경 몰랐을까 그걸? 누가 몰랐을까요? 뭐 몰랐을 수도 있죠. 왜냐면 지동설, 천동설 여러분 들어봤어요. 그때 당시에는 땅끝이 뭐 어디쯤이라고 생각할 수도 있지만 사실 땅끝이라는 의미는 아직도 여전히 예수님을 믿지 않는 끝까지 우리가 최선을 다해서 할 수 있는 데까지 예수님의 증인이 되는 겁니다. 그래서 이번에 캄보디아 미션 트립에 갈 때에도 여러분은 우리 모두가 함께 참여하고 기도해 주었으면 좋겠어요. 아직도 캄보디아에는 예수님을 모르고 예수님을 알지 못하고 거부하는 사람들이 많이 있어요. 물론 캐나다에도 많이 있지만 그래 이번에 가는 캄보디아 미션 트립을 위해서 기도할 때에도 우리들을 통해서 예수님을 만날 수 있는 사람들이 많아지고 예수님을 믿는 사람들이 많아질 수 있도록 기도해 주시기를 바랍니다. 오늘은 목사님이 대표로 기도하고 마치도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 이렇게 두 번째 선교에 대해서 말씀을 들을 수 있도록 우리들에게 기회를 허락해 주셔서 감사합니다. 오늘도 내 증인이 되리라라고 말씀하시는 그 예수님의 말씀을 우리가 잘 기억하고 우리 마음속에 잘 품을 수 있도록 하나님 인도해 주시옵소서. 이 말씀을 듣고서 잘 순종하여서 정말 예수님이 누구인지 예수님이 어떤 분인지 많은 사람들에게 복음을 전하고 증거했던 제자들처럼 하나님 오늘 여기에 모인 또 에드먼턴 땅 가운데 살아가는 우리 가운데에도 하나님 이 예수님을 다른 사람들에게 잘 전할 수 있는 우리 모두가 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. 특별히 오늘도 캄보디아 미션 트립을 준비합니다. 우리가 함께 모여서 준비할 때 최선을 다하게 하시고 또 우리의 준비를 통해서 하나님 영광 받아 주시고 또 캄보디아까지 전달되어서 예수님을 믿는 캄보디아의 많은 사람들이 생겨날 수 있도록 하나님 인도해 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 교통하심이 오늘도 예수님의 말씀을 기억하고 선교의 사명을 잘 감당하기를 원하는 우리 귀한 유스 가운데 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.